On behalf of Center for Interdisciplinary Studies and Research in Social Sciences, for now, at our sister Nivedita University, I, Gula Bhadro, welcome everybody to our first program in the pathways of growth of the interdisciplinary studies and research in an intensely interconnected world. Here we felt that collaboration, cooperation, communication among disciplines in addressing a particular complex issue are more realistic and prolific. So that is why Sister Nivedita University has done a wonder in terms of establishing an interdisciplinary studies. Other than Sister University in Eastern India, there is none. And there is only ICSSR for social sciences and other one CSIR, etc. So this is a unique adventure, and we all hope on behalf of Sister University that you all will be with us as long as we can. We have felt at the center, we means our formal advisor is Professor Ashok Ranjan Thakur, the mentor currently and the first VC of this university. We felt strongly that at the root of creativity, in a rapidly emerging knowledge society, we in the teaching and the research community should have discussions, reflections, disagreements, and agreements in terms of working on our education policies, because this is an educational institution, continually and continuously, especially in the light of new education policies, and in a diverse society like India, with almost 200 years of colonial past, where the main goal of colonial administration was to produce and reproduce clerks who don't think, only obey. Rabindranath provided the greatest of intense criticism of colonial education policy. Critiquing Macaulay, he gives us Tota Kahini. I'm sure Tota Kahini is known to everybody, a parrot's tale. আমি দু চার লাইন রবীন্দ্রনাথকে কোট করছি. There was a bird, and the king ordered the bird to teach. So the British administration wanted to teach Indians how to write English correspondence, etc., for the facilitation of the British colonial administration. So এই জন্য রাজা ভাগিনাকে ডাকিয়া বললেন যে শিক্ষা পুরো হয়েছে, তার ইন্ডিকেটরস কি? পাখি কি লাফায়? আরে রাম। ও কি ওরে? না। ও কি গান গায়? না। দানা না পাইলে কি চেঁচায়? না। রাজা বলিলেন একবার পাখিটাকে আনো তো দেখি। পাখি আসিল, সঙ্গে কোতোয়াল আসিল, পাইক আসিল, ঘোড়সওয়ার আসিল। রাজা পাখিটাকে টিপিলেন, সে হুঁ বা হাঁ কিছুই করিল না, কেবল তার পেটের মধ্যে পুঁতির শুকনো পাতা খসখস গজগজ করিতে লাগিল। I have a feeling that last 75 years we have been doing that, almost uncritically, and sometimes a little bit of mild criticism which will not actually disturb the status quo. So we have been telling our children and students that marks, degree, and jobs. This has been 3-point agenda for any parent or the schools, colleges, and universities. So we have been parroting quite a bit what we were taught. Our colonial hangover is still not over, though our colonial masters have changed themselves, and we need to wake up. See, the colonial masters who taught us this, they obviously did not do it in their own country. So all the countries are different. But we have been very faithful to the colonial masters, and we have been continuing it. And now we have added in the neoliberal era, the hankering, the thirst for job. So it is overdue to get rid of education, signifying marks, degrees, and jobs. Knowledge and knowledge slogan is there, but mostly higher, and mostly actually in the atmosphere or the environment of a commodity in this reborn free markets notions in the heyday of neoliberalism. Education is very much a commodity, and higher education is a further commodity in this neoliberal market. You cannot sell yourself. And the universities take pride in saying our campusing has done it, without asking the question whether that engineer or lawyer or scientist or social scientist can do something innovative, have done something thinking, and then
can implement it. But no, we are not interested in that. And if one of us even lie that we have been interested, then the situation would not be like this. One education policy after, in 1986, 92, 2005, now 2020. We have been improving and improving without implementation. Now, why the center actually said that it is ADDA BAITHAK / SESAME Club. SESAME Club is the contribution of Professor Ashok Thakur. He said that it should be there. ADDA BAITHAK is my contribution. I thought we should do a free floating discussions. No hang-ups that we cannot tell against this one or that one. Education is always supposed to be free because it is knowledge. Knowledge cannot be in a jail position. So naturally, we thought that Sister Nivedita, being the university we are sitting in, it was Sister Nivedita who started experiment with novel educational methods from 1892. And in the course of time, she became acquainted with Lady Ripon and Lady Isabel Margeson, who had formed a literary circle in London, which later came to be known as the SESAME Club, where writers such as Bernard Shaw, Thomas Huxley, and even some other distinguished speakers were regularly attendees. So when Margaret, Sister Nivedita, died as an active member of this club, the Times of London on 26 October 1911 wrote, "A trained teacher of exceptional gifts, she was one of a group educationist who in the early 90s founded the SESAME Club." So it comes from that kind of fact that in the SESAME Club, in ADDA BAITHAK, we can freely discuss. We are not afraid of disagreements or criticisms, and we are not here to support status quo. Because if we do that, then we are actually defeating the purpose of what we say, knowledge, acquiring knowledge, acquisition of knowledge. Knowledge is being heard now quite a lot because we have actually understood that if we say, do not say knowledge, then it won't sell. So we are selling knowledge and education at the same time. I'm being a little caustic because I think India follows too much. Thinks a little, but follows too much. So while we are debating education today, in a higher education institution, this should be our first starting point of ADDA BAITHAK / SESAME Club. And the scope of the debate should not be limited to how many marks should be passing, how many should be failing, what is first division, what is for A grade, and what is going to fetch how much, 1,000 rupees or dollars, more the merrier. If you can go to United States and earn dollars, that's all we need as an educationist or knowledge-seeking person. So I thought that this needs to be emphasized when we start our center, Interdisciplinary Studies and Research. So what is more important then to education than the curriculum, the methodology and ultimate purpose of education? আমরা ছেলে মেয়েদের বা ছাত্রদেরকে খুব কম বলে থাকি যে ভাবো, ও লিখেছে তো কি হয়েছে, তুমি ভাবো তুমি কি করতে পারো। কিন্তু ওদের দেশে কিছু পরিমাণে কিন্তু ভাবায়। ওদের নিয়ম হচ্ছে যে এভরি সেমেস্টারে, whether it is undergraduate, postgraduate, doesn't matter, you have to write a paper or a review and you have to be critical. So that's very important for the thinking process, the food for thought. আমরা এখানে বলি পড়ো, শিলাজিতের একটা গান ছিল, শিবাজি থেকে ঔরঙ্গজেব মুখস্থ করো, এটাই প্রশ্ন আসবে। আমরা সেখানে দাঁড়িয়ে থাকছি অনেক পরিমাণে। So if we follow Sister Nivedita's ideas related to the dimensions of education relevant in the contemporary scenario in India, with this in mind, our modest effort is to open discussion with two stalwarts in an ADDA form where we can freely engage ourselves in discourses which may not provide quick solutions like notes or medices or in the form of suggestions for exam for getting higher grades, but open our mind and thoughts for constructive proposal to salvage our education system from complete drowning. We want to provide a platform when we can undertake discussions and interaction in an open mind when the space is free from vested interests and bias. We have to tell our children and students, not work hard. Why work hard? Why not work joyfully? মন দিয়ে পড়ো না, ভালো লাগবে পড়তে। ওয়ার্ক হার্ড বললেই মনে হয় কেমন যেন একটা শক্ত জিনিসপত্র আসছে, দুরূহ প্রশ্নমালা অঙ্কের। Can we avoid that?
I'll finish with, of course, again Rabindranath. What we need is, of course, Chitto Jetha Bhoy Shunno, Chitto Jetha Uchcho Jetha Shir, Gyan Jetha Mukto Jetha Grihir Prachir, Apon Prangone Tale Divasho Sorbori, Bosudhare Rakhe Nai Khondo Khudro Kori, Jetha Bakko Hridoyer Utসমukh Hote Uchchosiya Oঠে, Jetha Nirbariত স্রোতে দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়, যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালু রাশি বিচারের স্রোত পথ ফেলে নাই গ্রাসী, পৌরুষেরে করেনি সততা। এখানে একটু রবীন্দ্রনাথ পেট্রিয়ার্কাল। নিত্য যেথা তুমি সর্বকর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা। I raised my case here because stalwarts are sitting both in the speakers list and those who have come for the interactive ADDA from different disciplines are very distinguished in their own fields. So I'll leave all the questions, all the objections, praise for them. Our format of the session is now in the first session. After me, I will call upon, with pleasure and honor, our Vice Chancellor, Professor Dr. Dhrubajyoti Chattopadhyay, my long-time friend, sometime harsh critic. Professor Chattopadhyay, please. Most of the time, oh, I didn't know that. Vice Chancellor, sir, please. Good afternoon, everybody. Let me first congratulate Professor Bula Bhadro for taking this responsibility as the Director of the Center for Interdisciplinary Studies and Research in Social Sciences of Sister Nivedita University. In our Governing Council meeting, last Governing Council meeting, we have decided that this type of universities, one of the major activities is going to be research, and the research should be cross-disciplinary in nature. And based on that, we thought about 4 different centers be established in our university. One of these centers is Center for Interdisciplinary Studies and Research in Social Sciences. Another one is Center for Transdisciplinary Research. That's also another very interesting, where the research among the species behaviors and everything will come together. Another very important center is going to be Center for Indian Studies, and in there we are going to have 4 different divisions. One is Ravindranath, one is Sister Nivedita, one is Gandhi, another one we are right now discussing about some other Netaji Subhash Chandra Bose. So that's the other center, and then we have another center we are developing right now, thinking about the center for, see, we have the interdisciplinary, we have the transdisciplinary. Now, what we can actually think about the other one, we are actually having some sort of debate amongst ourselves, so the name is not being finalized. But the reason why we are having the center is that there should be a mixing up between all the different faculty members. They can, based on their interests, they can interact with each other and come up with something, and also to give some sort of preferences in the area of research. And Professor Bhadro has taken the first initiative. This is the first, the center's first program, and the program itself is, as you can see, it's a very interesting one, where we are going to discuss about the, do this ADDA BAITHAK, and she mentioned why we have given the name SESAME Club, and there are a lot of help. Actually, our mentor and founder Vice Chancellor, Professor Ashok Thakur, is actually giving to us for this particular development of these centers. তা আজকের আড্ডার বিষয়বস্তু হচ্ছে গিয়ে শিক্ষানীতি। বুলা সুন্দর করেই বলেছে যে কতগুলো শিক্ষানীতি, কি কি শিক্ষানীতি ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার একটা খালি প্রশ্ন রয়েছে যে আড্ডা মারতে গেলে তো দ্য ভেরি বিগিনিং দ্য প্রেমিসেস সম্পর্কে আমাদের একটু জানা দরকার। হোয়াট ইজ অ্যাকচুয়ালি হোয়াট উই আর টকিং অ্যাবাউট দিস নিউ এডুকেশন পলিসি? হোয়াটস দ্য নিউ এডুকেশন পলিসি? আই ডোন্ট নো হাউ মেনি অফ ইউ অ্যাকচুয়ালি হ্যাভ দ্য আইডিয়া, স্পেসিফিক্যালি আওয়ার কলিগস ফ্রম দ্য ইউনিভার্সিটিজ। নতুন শিক্ষানীতি সম্পর্কে সকলের কিরকম আইডিয়া রয়েছে? মোটামুটি একটা আইডিয়া রয়েছে কি? সেটা বলবেন, আমি
প্রেমিসিস হিসেবে এটাকে বলতে চাইছি যে জায়গাটাতে আমার মনে হয়েছে যে এই 1986-এর পর আরেকটা নতুন নিয়ে আসা হয়েছে 2020-তে, সেখানে যে ধরনের চেঞ্জেসগুলোর কথা বলা রয়েছে তার মধ্যে অনেকগুলো চেঞ্জ রয়েছে। একটা বড় চেঞ্জ আমার চোখের সামনে পড়েছে, আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ হোয়াট উই ডিসকাসিং কোয়াইট এ বিট অ্যাবাউট দ্য, এই যে প্রাথমিক স্তর থেকে স্কুল শিক্ষা, এই জায়গাটাতে what we could see in general, there is a huge dichotomy between the different sectors. And যখন আমরা বলছি যে অঙ্গনওয়াড়ি থেকে আসছে, তারপরে আমাদের স্কুলে পড়ানো হচ্ছে, এইটা করতে করতে যখন ক্লাস 12 পড়ছে, এই জায়গাটাকে আমরা যেভাবে দেখে এসেছি সেই জায়গাটাতে একটু নতুনভাবে চিন্তা করা হয়েছে এই শিক্ষা 2020 শিক্ষানীতিতে, এবং সেখানে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে, মানে 3 বছর বয়স থেকে, অর্থাৎ আমাদের যখন থেকে সেই অঙ্গনওয়াড়িতে দেওয়া গই, সেই 3 বছর বয়স থেকেই কি করে প্রথম 5 বছর একটা স্পেসিফিক সেক্টর, তারপরে 3 বছর আরেকটা সেক্টর 6, 7, 8, তারপরে 9, 10, 11, 12 আরেকটা সেক্টর, সো 5 + 3 + 3 এইভাবে নিয়ে আসা হলো। নিয়ে আসার পরে সেটাকে আমরা স্কুল মানে স্কুল এডুকেশনটাকে সেইভাবে দেখা হয়েছে, এবং তারপরে সেখানে অনেকগুলো জিনিসকে ইনকর্পোরেট করার চেষ্টা করা হয়েছে। এরপরে যেটা হচ্ছে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট শিক্ষা, সেই আন্ডার গ্র্যাজুয়েট শিক্ষাটাকেও আবার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ইনস্টিটিউট অফ দ্য 3 ইয়ার্স আন্ডার গ্র্যাজুয়েট, এটাকে দেখানো হচ্ছে 4 ইয়ার্স, এবং 4 ইয়ার্সের একদম ফার্স্ট ইয়ার, সেকেন্ড ইয়ার, থার্ড ইয়ার, ফোর্থ ইয়ার, কোন ইয়ারে কি ধরনের, এবং এক্সিট পলিসি দিয়ে সেটাকে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। ফার্স্ট ইয়ার পড়ে যদি কেউ বেরিয়ে যেতে চায় তার একটা সার্টিফিকেট পাবে, সেকেন্ড ইয়ার করে গেলে ডিপ্লোমা পাবে, থার্ড ইয়ার করে গেলে সে গ্র্যাজুয়েশন হবে, ফোর্থ ইয়ার করলে সে অনার্স হবে, এবং অনার্স যদি হয় তাহলে একটা গ্র্যাজুয়েট উইথ অনার্স ইজ এলিজিবল ফর ডাইরেক্টলি স্টার্টিং দ্য পিএইচডি প্রোগ্রাম, আর নয়তো দে ক্যান অলসো গো ফর অ্যান MA পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন প্রোগ্রাম ফর 1 year অ্যান্ড দেন গো ফর দ্য পিএইচডি প্রোগ্রাম। না এই প্যাটার্নটা, এই যে গ্র্যাজুয়েশনের যে প্যাটার্নটা, সেটা ইন জেনারেল এটাকে ফলো করা হয়েছে ওয়েস্টার্ন যে এডুকেশন প্যাটার্ন রয়েছে, বা ইস্টার্ন, আমি বলবো যে নট অনলি ওয়েস্টার্ন, দেয়ার আর সেভারাল আদার কান্ট্রিজ দে ফলো দিস পার্টিকুলার প্যাটার্ন। এবং এটার পরে যখন এই জায়গাটাতে আনা হয়েছে, যেখানে ওয়ান অফ দ্য থিং আমার যেটা মনে হয়েছে এই হোল জায়গাটার মধ্যে, যেটা নিয়ে আমাদের, আই এম শিওর দ্যাট পিপল, এখানে ডিস্টিংগুইশড গেস্ট রয়েছেন, তারা সবাই আলোচনা করবে। একটা ফার্স্ট যেটা মনে হয়েছে, আর্লি চাইল্ডহুড কেয়ার অ্যান্ড এডুকেশন, ECCE, দিস পার্ট অ্যাকচুয়ালি এই জায়গাটাতে যদি আমরা এডুকেশন পলিসিটি যেটা নিয়ে ডিসকাশন করা হয়েছে, আমি জানি না, মানে এই জায়গাটাতে আমার মনে হয়েছে সেখানে দেয়ার আর লট অফ ল্যাক অফ ক্ল্যারিটি, এবং এই জায়গা থেকে এটার ইমপ্লিমেন্টেশনটা সম্পর্কে আই হ্যাভ গট এ কোয়েশ্চেন মার্ক। The second is the foundation literacy and numeracy. They call it FLN. The FLN এখানেও একটা বেশি প্রবলেম করা হয়েছে when we have gone through this whole text, that এখানে কোনো বেসিক টেস্ট, মানে যেটা দিয়ে বলা হচ্ছে যে লিটারেসি কিভাবে মেজার করা হবে, এটা নিয়ে কিন্তু কোনো ক্লিয়ার কাট জিনিস লেখা নেই, কিন্তু বলা হচ্ছে যে এখানটায় একটা ন্যাশনাল বুক প্রমোশন পলিসি করা হবে, যেটা থ্রু দিয়ে এই জিনিসগুলোকে নিয়ে আসা হবে, এবং এই জায়গাতে বলা হয়েছে একটা সমগ্র শিক্ষা বলে সামথিং ইজ গোয়িং টু বি ইন্ট্রোডিউসড। দ্য থার্ড পয়েন্ট যেটাকে রাখা হচ্ছে সেটা হচ্ছে কি ইউনিভার্সাল অ্যাক্সেস টু এডুকেশন অ্যাট অল লেভেলস। এটার ক্ষেত্রেও if we can go through the policy itself, see when মানে এই টাইটেলগুলো শুনলে তো খুব ভালো মনে হয় এবং এগুলো হওয়া উচিত বলে মনে হয়, কিন্তু if we go through the implementation part সম্পর্কে যে কথাগুলো বলা হয়েছে, সেখানে কিন্তু কোনো there is no clarity on the ratio of the social worker, counselors to children and what level they are going to be appointed. এই সব জায়গাগুলো কিন্তু is very important for the implementation part. এই জায়গাটাকে বা এই জিনিসগুলোকে খুব একটা বেশিভাবে মেনশন করা হয়নি, এবং সোশ্যাল অ্যান্ড প্রফেশনাল ভ্যালু অফ দ্য ওপেন লার্নিং কোর্সেস, সেই জায়গাটাতেও কিন্তু খুব ক্ল্যারিটি দেওয়া হয়নি। তারপরে যখন আমরা বলছি যে কারিকুলা অ্যান্ড পেডাগজি ইন স্কুলস, এই জায়গাটাতে মানে there are
very important discussions were there and how to actually get it into the system itself. কিন্তু মানে এখানে একটা বলা হয়েছে 3 language formula এবং also no demarcation between the science, arts and other things, so that people can actually go for all the different education at the very beginning. ইস্যু অফ চিলড্রেন্স মাদার টাংকে বা হোম ল্যাঙ্গুয়েজকে অনেক ইম্পর্টেন্স দেওয়া হয়েছে এবং সেটা দিয়ে কিভাবে করতে সাহায্য করবে সেইটা সম্পর্কে বলা হয়েছে। কিন্তু যেটা প্রবলেমটা এই জায়গাটাতে রয়ে গেছে বলে আমার মনে হচ্ছে, যেটা দিয়ে যে ইন জেনারেল ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেমের যে কয়েকটা জায়গাকে এখানে তুলে ধরা হয়েছে, দ্যাট ইজ নট রিয়েলি অ্যাবসলিউটলি কভারিং এভরিথিং। এরপরে আসছে যে টেস্টিং অ্যান্ড অ্যাসেসমেন্ট সম্পর্কে। সেখানে টেস্টিং অ্যান্ড অ্যাসেসমেন্টের সময় কিছু পলিসি সাজেস্ট করা হয়েছে। দুটো নতুন এজেন্সির কথা বলা হয়েছে, প্রকাশ অ্যান্ড এনটিএ, অর্থাৎ প্রকাশ পারাক অ্যান্ড এনটিএ, পারফরমেন্স অ্যাসেসমেন্ট রিভিউ অ্যানালিসিস অফ নলেজ ফর হলিস্টিক ডেভেলপমেন্ট, আর আরেকটা হচ্ছে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি। এবং এই জায়গাটাতে একটা ইম্পর্টেন্স দেওয়া হয়েছে 12th স্ট্যান্ডার্ড বোর্ড এক্সামের উপরে। In general, throughout the system of the school curricula, exam-টাকে এই 12th exam-টাকে 12th standard exam-টাকে একটা বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত জায়গাতেই যেটা হয়েছে যে এই ক্লিয়ার কাট পলিসির জায়গায় বোধহয় দেয়ার আর সাম এরিয়াস যেটা আমাকে মনে হয়েছে যে ইমপ্লিমেন্টেশনের ক্ষেত্রে আমাদের হয়তো অসুবিধে হতে পারে। তারপরে বলা হয়েছে যে গিফটেড স্টুডেন্টসদের ক্ষেত্রে ইনক্রিজ, কেন গিফটেড স্টুডেন্টস আমাদের তৈরি করতে হবে? টু ইনক্রিজ দ্য অ্যাডমিশন ইন্টু আইআইটি, এনআইটি via promoting the Olympiads and other competitive testing. But when we're talking about the in general the families, the poorer families, তারা কি করে এই অলিম্পিয়াডের যে এক্সাম ফিজ রয়েছে সেটাকে কি করে তারা অ্যাফোর্ড করবে? অর্থাৎ অলিম্পিয়াড যদি সে না করতে পারে তাহলে তারা প্রিমিয়ার ইনস্টিটিউটে যেতে পারবে না, কারণ প্রিমিয়ার ইনস্টিটিউটটা এই অলিম্পিয়াড করলে তবে নেবে। মানে এইগুলো আর কি আমার কাছে একটা কোয়েশ্চেন মার্ক হিসেবে রয়েছে, এগুলো খুব ক্লিয়ার কাট করে বলা হয়নি। আর অন্যদিকে আরেকটা যেটা এনটি এর কথা বলা হয়েছে, সেখানে একটা হাই স্টেক টেস্টিং কালচারের কথা বলা হচ্ছে ন্যাশনাল অ্যাসেসমেন্টের ক্ষেত্রে। কিন্তু এই ন্যাশনাল অ্যাসেসমেন্টের ক্ষেত্রে এটা একটা প্রবলেম আসতে পারে উইচ ক্যান প্রেশারাইজ দ্য চিলড্রেন, এবং এখানে বলা হচ্ছে আমরা রিডিউসিং কোচিং কালচার, এটা করার জন্য এটা করা হচ্ছে, কিন্তু আলটিমেটলি whether it's going to reduce that coaching culture or not, I have got a question about it. তা এইগুলোকে দেখতে গেলেই আমরা দেখতে পাচ্ছি, এবং সেই জায়গাতে টিচার এডুকেশন এই ইচ্ছার সম্পর্কেও বলা হয়েছে। কিন্তু এই জায়গাটাতে অনেকগুলো খুব পজিটিভ দিকের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু সেই পজিটিভ দিকগুলোকে এফেক্টিভলি ইমপ্লিমেন্ট করতে গেলে যে সমস্ত দিকগুলো দরকার, সেই জায়গাটাতে there are certain areas যেগুলো খুব ভেগ রাখা রয়েছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে এই প্রশ্নটা আসে যে ইকুইটেবল অ্যান্ড ইনক্লুসিভ এডুকেশন। এখন ইকুইটেবল ইনক্লুসিভ এডুকেশন সম্পর্কে মানে time bound goals, how to bridge the gap between the social categories for children with special needs, বা inequity যে এক্সিস্ট করছে তার কোনো ভার্বাল অ্যাকনলেজমেন্ট পর্যন্ত সেখানটায় নেই। সো কালচার অফ ইনক্লুশন যেটা স্কুল লেভেলে করার কথা বলা হয়েছে, সেটা কি করে করা হবে সেটা সম্পর্কেও কিন্তু আমি খুব একটা ক্লিয়ার কাট আইডিয়া পাই না এই ইফ উই ক্যান গো থ্রু দিস। And then naturally the standard setting and school accreditation, এটা সম্পর্কে যেটা বলা হয়েছে সেই জায়গাটাতে there are a lot of scope for actually strengthening the school education. Now, why I actually wanted to restrict myself right now up to the end of the school education, তার একটা কারণ আমি পার্সোনালি মনে করি যে আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা থেকে স্কুল শিক্ষাকে যদি না আমি শক্তিশালী করতে পারি, পরবর্তী শিক্ষার ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা কখনোই কার্যকরী হবে না। সেই জন্যই আমি আমার এই এলাকার পয়েন্টসগুলো নিয়ে আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। ধন্যবাদ আমাকে এই সময়টা দেওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ বুলা। Sir, you're over 3 minutes than the allotted time. You're over 3 minutes than the allotted time. It's just my duty as the chair. That's all. This is called free discussion. After all, it's ADDA BAITHAK.
May I now call with pleasure and honor our Pro-Vice Chancellor, Professor Anupam Basu, who have just joined us to enrich Sister Nivedita University. Yes, already covered. Sir, this is not my fault after all. If he has... Points are covered. Sir, you cannot say that. You are much more innovative than that. Even then, sir, repeat the points as if he hasn't covered. আমিও বাংলায় বলছি। প্রথমেই আমি অমিতাভদা, প্রফেসর সুকান্ত চৌধুরী এবং তার সঙ্গে আমার খুব বহুদিনের পরিচিত অশোকেন্দুদা, উনি নিজে একটা বইও লিখেছেন এই শিক্ষানীতি নিয়ে, সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই অনুষ্ঠানে আসার জন্য। আমি বেশি কিছু এই জন্য বলতে চাই না, কেননা আমাদের আজকের যে আলোচনা সেটাকে যতটা আনবায়াসড রাখা যায়, প্রাথমিক জায়গায় আমি আমার মতামত দিলে, কারণ আমার মতামত দিলে আমার একটা বায়াস আছে এই ব্যাপারটায়, তাই সেই ব্যাপারটা আমি আলোচনার সময় আনতে পারি, কিন্তু প্রথমেই আমি ঠিক আনতে চাইছি না, এবং বেশি কথা বলতে গেলেই সেই বায়াসটা বেরিয়ে যাবে। কাজেই সেই জন্য আমি এটাকে একটু গুটিয়ে রাখতে চাই। কিন্তু আমি আমাদের ভাইস চ্যান্সেলরের বক্তব্যের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে একমত যে আমাদের শিক্ষার যে প্রবলেম, প্রথমত ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি, একটা পলিসি আমার কাছে সেটা একটা ভিশন স্টেটমেন্ট। একটা ভিশন স্টেটমেন্ট যখন করা হয় তার মধ্যে কিছু কিছু চিন্তার ভালো দিক আছে বলে আমার মনে হয়। কিছু কিছু জিনিস ভিশন আমি একটা ভিজুয়ালাইজ করলাম, কিন্তু তার সঙ্গে সমস্তটা কিন্তু ভিজুয়ালাইজ করে ওটা হয়নি। আমার কাছে যেটা মনে হয়, মার্জনা করবেন, আমি খানিকটা আমার বক্তব্য বলে ফেলছি। কমিউনিট আছে কাজেই আমার মনে হয় এই যে ভিজুয়ালাইজেশনটা হয়েছে সেটা সমস্ত ভারতবর্ষের আর্থসামাজিক অবস্থাটাকে একটা হোমোজেনিয়াস জায়গা বলে ভেবে করা হয়েছে। একটা পলিসি, যেরকম এই ধরনের একটা পলিসি লেয়ার ভারতবর্ষের যে বৈচিত্র্য এবং যে অর্থনৈতিক অসাম্য, সামাজিক অসাম্য, সেটাকে ধরতে পারেনি বলে আমার মনে হয়েছে, এবং ধরার চেষ্টাও হয়নি। কতগুলো ভালো ভালো কথা বলা হয়েছে 4 বছরের, কিন্তু তারও আগে আমি বলি, আমিও সম্পূর্ণ একমত প্রফেসর চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে যে আমাদের ভিত্তি হলো স্কুল শিক্ষা। আমি উচ্চতর শিক্ষা নিয়ে সুকান্তদা বা এরা বলবেন, আমি যদি সেদিকে নাও যাই, স্কুল শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের যে ব্যথাগুলো আজকে আছে, উদ্দেশ্য শুধুমাত্র একটাই, গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিওটাকে বাড়িয়ে তোলা। কিন্তু গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিও বাড়াতে গেলে কোথায় আটকাচ্ছে, কেন ছেলেরা ড্রপ আউট হয়, আমি খুব একটা জায়গায় দেখিনি। এই পলিসি যতটা আমি পড়েছি, অনেকগুলো জায়গায়, আমি বোধহয় 4-5টা জায়গায় বলেছি এটা নিয়ে কথা, কাজে কিছুটা পড়তে হয়েছে। আমি তেমনভাবে ইনভেস্টমেন্টের কথা, ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টে জোর দেওয়ার কথা তেমন গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়েছে বলে আমার মনে হয়নি। হায়ার এডুকেশনের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে 3 রকম ইউনিভার্সিটির কথা, ব্যাপারটা খুব গোল গোল ব্যাপার আমার মনে হয়েছে। রিসার্চ ইন্টেন্সিভ ইউনিভার্সিটিস, টিচিং ইন্টেন্সিভ ইউনিভার্সিটিস। একটা ইউনিভার্সিটি যেটা টিচিং ইন্টেন্সিভ কিন্তু রিসার্চ করে না, সেটা আমার কাছে ঠিক বোধগম্য নয়। আবার পরের লাইনে বলা হয়েছে এরা এটাও করবে, ওরা এটাও করবে, তাহলে এই ক্লাসিফিকেশনের প্রয়োজন নেই। এবং আরেকটা জায়গায় বলা হয়েছে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রির জন্য কলেজ, মানে বিদেশের যে কমিউনিটি কলেজগুলো আছে সেই ধাঁচে কিছু কলেজ, কিন্তু সেই জিনিসটা তো বর্তমানেই আছে। আজকের দিনে যদি আমরা বিএ বিএসসির কলেজগুলো দেখি, আমি যাদবপুর ইউনিভার্সিটির কথা বাদ দিচ্ছি, কলেজগুলোর কথা বলছি, সেই কলেজগুলোর শিক্ষক অধ্যাপকের অপ্রতুলতা, এই জায়গাটাকে তো আগে আমাদের মিট করতে হবে। তাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার, তাদের লাইব্রেরি ফেসিলিটি, যে ছাত্ররা আসছে তারা পড়াশোনাটা কতটুকু সময় করতে পারে, তাদের ফেসিলিটিগুলো কি। আমি ওডিএল বলে অনলাইন ডিজিটাল লার্নিং বলে দিলাম, সেটা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে কতখানি প্রয়োগযোগ্য সেটাও একটু ভাবার প্রয়োজন রয়েছে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও আমার মনে হয়েছে যে
একটা প্রথম দিকে অনেক কিছুই ভালো বলা হয়েছে, হোলিস্টিক এডুকেশন, এই কথাটাকে আজকাল বারবার সবাই বলছেন, হোলিস্টিক এডুকেশন। কিন্তু এই হোলিস্টিক এডুকেশন তার গোড়াপত্তন কিন্তু হয় পরিবারে এবং স্কুলে। যে স্কুলের শিক্ষাটা যদি আমাদের 11-12 পরীক্ষামুখী হয় প্রথম থেকেই, এবং উচ্চতর শিক্ষাটা যদি আবার ওই আইআইটি এনআইটি ধাঁচের হয়, এবং যেটা হতে বাধ্য ভারতবর্ষের মতো জায়গায় যেখানে চাকরির ক্ষেত্রে একটা কম্পিটিশনের ব্যাপার রয়েছে, সেখানে এই হোলিস্টিক এডুকেশনটা কিভাবে সম্ভব হবে? কথার কথা লিপ সার্ভিস হতে পারে, কিন্তু সেইগুলো ভালো চিন্তা, কিন্তু সেটাকে কি করে করা হবে এটা নিয়ে খুব একটা কথা বলা নেই, জাস্ট বলা আছে। এবং ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম ব্যাপারটা নিয়ে আমার দুদিকেরই মতামত আছে। ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম ব্যাপারটাকে আমরাও গুরুত্ব দিইনি, আবার যারা গুরুত্ব দিচ্ছেন তারা আবার ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম বলে ভেদিক ম্যাথামেটিক্স বা এগুলোকে ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম বলছেন। ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম বলে কিছু হয় বলে আমি বিশ্বাস করি না। আমি বিশ্বাস করি নলেজ সিস্টেম ইন ইন্ডিয়া। নলেজ সিস্টেম ইন ইন্ডিয়া, যেখানে নলেজ সিস্টেম একটা গোটা ব্যাপার, এটা কোনো দেশের হতে পারে না, এটা আন্তর্জাতিক। যে সময় ভারতবর্ষে বিভিন্ন চিন্তা, বিভিন্ন ইনোভেশন, বিভিন্ন তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, সেই সময় সেটা মিশরেও হচ্ছে, সেই সময় সেটা চায়নায়ও হচ্ছে, গ্রিসেও হচ্ছে, মেসোপটেমিয়ায় হচ্ছে, এবং সব জায়গা থেকেই কিন্তু আমরা এই ধারণাগুলো পাচ্ছি। বোধহয় কালকে না পরশু অমর্ত্য সেন যেটা বলেছেন যে আমাদের যে হ্যাঁ অঙ্কের আমাদের অনেক কন্ট্রিবিউশন আছে, কিন্তু তার অনেকগুলো চিন্তাই কিন্তু আমরা আহরণ করে তারপরে ডেভেলপ করেছি। আমি এইটা বলার মধ্যে কিন্তু ভারতবর্ষকে খাটো করা একদমই নয়। খাটো করা এই জায়গাটাতে যে সব কিছুই বিদেশে হয়েছে, আমাদের এখানে কিছু হয়নি, এটা বলাটা খাটো করা। কিন্তু সব কিছুই এখানে আছে, অন্য কোথাও নেই, এটা বলাও কিন্তু সবাইকে খাটো করা। কাজে এই ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম ব্যাপারটা নিয়ে বিজ্ঞান বিভিন্ন দেশের চিন্তা ভাবনার ইন্টারাকশনের মধ্যে দিয়ে বর্ধিষ্ণু হয়েছে, তাই সেটাই হয়, সেটাই নিয়ম। কাজেই এইটা নিয়ে খুব মানে সাজাত্য অভিমানের জায়গা কতটা আছে আমার মনে হয় না, সেইগুলো কতগুলো জায়গা আছে। আমি শেষ করব একটা কথা বলে, আমাদের একটা খুব বড় অভ্যেস আমরা খুব ভালো পারি, যে গাড়িটাকে ঘোড়ার আগে জুতে দেওয়া। ঘোড়াটা তৈরি হলো না, গাড়িটাকে আগে জুতে দিলাম, পুটিং দ্য কার্ট বিফোর দ্য হর্স। আমরা এই এডুকেশন পলিসি নিয়ে যথেষ্ট চিন্তা করার আগেই আমি দেখছি কতগুলো হুলিয়া আসছে বিভিন্ন শিক্ষা দপ্তর থেকে, যেমন সিইউইটি দিয়ে শুরু হলো, বিভিন্ন রকম হুলিয়া আসছে, এবং এই হুলিয়াগুলো নিয়ে কিন্তু আলোচনা হচ্ছে না, এই হুলিয়াগুলো আমাদের ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে। কিন্তু এইখানে যে ভিশনটা বলা হলো, সেই ভিশন এবং তার ইমপ্লিমেন্টেশন কোনটা করা যায়, কতটা করা যায়, কোথায় কিভাবে করা যায়, এই নিয়ে আলোচনাটা অত্যন্ত জরুরি। গিয়ে আমি 1 মাস সময় দিলাম, আমাকে ইমেলে ফিডব্যাক পাঠাও, ওইভাবে হয় না। ইট ইজ অ্যাক্টিং টু স্মার্ট, এইভাবে হয় না। প্রত্যেকটা জায়গায় গিয়ে এইটা ইমপ্লিমেন্ট করতে গেলে, আজকে পশ্চিমবাংলার বাগনান কলেজে যে অসুবিধাটা হবে, সেই অসুবিধাটা দিল্লি ইউনিভার্সিটির লেডি শ্রীরাম কলেজে হবে না। কাজে এই মাটিটাকে তো দেখতে হবে কোথায় কি আছে, সেইটা না দেখে আমরা একটা চাদর, একটা কঙ্কালের ওপর চাদর জড়িয়ে দিয়ে বললাম শীত তো বাঁচিয়ে দিয়েছি ভাই, না খেতে পেয়ে তুমি মরো মরো, কিন্তু শীতে তো তুমি মরবে না। তো এই ধরনের অ্যাপ্রোচটা আমার কাছে খুব অস্বস্তিকর হয়েছে। আমি আর বেশি বলবো না, আমি বোধহয় খানিকটা বেশি বলে ফেলছি, যেটা আমি নিরপেক্ষ থাকতে চাইছিলাম। আমি 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 সাগ্রহে অপেক্ষা করব আপনাদের সুকান্ত দা এবং অমিতাভ দার বক্তব্য শোনার জন্য, এবং তারপরে আলোচনা থেকে তখন নয় আরেকটু কথা বলা যাবে। অনেক ধন্যবাদ। ধন্যবাদ প্রফেসর বাসু। Only 1.5 minutes over. And you have not repeated our Vice Chancellor's point. May I now call our mentor and advisor to the center and first Vice Chancellor of this university, Professor Ashok Ranjan Thakur. Actually, this ADDA BAITHAK is as much for him
and as much for me in terms of putting labor into it. শুভ অপরাহ্ন। আসলে আড্ডাতে খুব ফর্মালিস্টিক ওয়েতে এগোলে মুশকিল হয়, তা সত্ত্বেও আমি জোর করে বন্ধুত্বের দাবিতে প্রফেসর অমিতাভ রায়চৌধুরী আর প্রফেসর চৌধুরীকে ধরে এনেছি যে কাউকে একটা আড্ডাটাকে শুরু করে দেওয়ার দরকার হয় যিনি মূল বক্তব্যটা বলবেন। এবং যেহেতু ওরা আছেন সেই জন্য আমি সংক্ষেপে দু একটা কথা বলবার চেষ্টা করব। প্রথমত, যেহেতু বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে যে কোনো কারণেই হোক আমারই অপারগতার জন্য আমি কখনো যুক্ত ছিলাম না, তাই এই ব্যাপারে প্রত্যক্ষ কোনো অভিজ্ঞতা আমার নেই, অর্থাৎ যেটা স্কুলে শেখানো হবে। আমি একদম একমত অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের সাথে যে বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থায় গোলমাল হলে ঠিক যেমন একটা বাড়ির ভিত্তিটা যদি নড়বড়ে থাকে তাহলে তাতে কোনো বাড়ি গড়ে উঠতে পারে না। কিন্তু যেহেতু আমার অপারগতার জন্য আমি তার পরে শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে কিছুটা যুক্ত ছিলাম, তাই সেখান থেকে শুরু করি। আজকের উপস্থিতি এখানে আরও বেশি হতে পারত, কিন্তু হয়নি, তার কারণ এখানে একটা পরীক্ষা নিতে হয়েছে। যিনি পরীক্ষার নিয়ামক তিনি খুব প্রায় আরতির সাথে আমাকে জানিয়েছেন প্রায় ২৫০০ ছেলেমেয়ের পরীক্ষা নিতে হবে এবং তাদের ইনভিজিলেশনের দায়িত্ব আবার শিক্ষকদের ঘাড়ে পড়ে। আমার প্রথম খটকা লাগে এই দুটি ব্যাপারে। আমরা সেমেস্টারটা অ্যাডপ্ট করছি আর ধরে নিচ্ছি যে একটা প্রধান পরীক্ষা হিসেবে এন্ড অফ দ্য সেমেস্টারের পরীক্ষাটাকে বড় করে দেখতে হবে। দ্বিতীয় খটকা লাগে যে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট লেভেলে যখন আমরা ধরে নিচ্ছি ছাত্রীরা যথেষ্ট প্রাপ্তবয়স্ক, তাদের উপর নজরদারি রাখতে হবে পরীক্ষার সময়। এখন আমার কাছে সবসময় মনে হয়, আমরা বলি বিশ্ববিদ্যালয়টা মুক্ত চেতনা জায়গা, আর আমরা ছাত্রছাত্রীদের অনেক সময় ট্রিট করি যেন জেলখানার আসামি। ঠিক যেমন নির্দিষ্ট সংখ্যায় পার্সেন্টেজ না পেলে তারা হয়তো পরীক্ষা দিতে পারবে না, তার মানে ধরে নেওয়া হচ্ছে ক্লাস না আসলে তারা পানিশড হবে। এই নিয়মটা কেন করতে হবে আমি জানি না। এটা তো আমরা ধরে নিতেই পারি যে কারুর যদি কোনো কিছু ভালো না লাগে সে নাই করতে পারে, কিন্তু তারও একটা বাধ্যবাধকতা থাকার দরকার যে সে যেটাতে অংশগ্রহণ করছে না কিন্তু যেটা তার বিবেচ্যর মধ্যে পড়ে সেটাকে তাকে নিজেকে জেনে নিতে হবে। এইটা হলে কিন্তু তার মধ্যে দায়িত্ববোধটা আসবে। এবং আমার ধারণা যে শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে এই দায়িত্ববোধটা হারিয়ে ফেললে কিন্তু আগামী দিনে সে শিক্ষিত হয়ে কি করে উঠবে আমি জানি না। আর একটা কথা আমি এক সময় প্রায় শুনতাম যে বিশেষ করে ইঞ্জিনিয়ারিং লেখাপড়ার জায়গাতে যে ছাত্রছাত্রীদের ইন্ডাস্ট্রি রেডি করতে হবে, প্রত্যেকেরই একটা জীবিকার প্রয়োজন আছে, এ নিয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু এই কথাটার মানে আমি কখনো বুঝে উঠতে পারিনি। বিশেষ করে এখনকার ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়গুলো এমন জায়গায় পৌঁছেছে এবং তার অ্যাপ্লিকেশনটা যখন করতে হয় তখন সেটা এত দ্রুত পরিবর্তনশীল। আমি যদি তাকে না শেখাই কি করে শিখে নিতে হয়, তাহলে যেটা আজকে আমি শেখাচ্ছি ভোলাটিলিটি অফ দ্য টেকনোলজির জন্য সেটা 4 বছর বাদে সে যখন চাকরির জন্য প্রস্তুত হবে তখন কিন্তু সেটা অবসলিট হয়ে যাবে। এখন এইগুলো হচ্ছে আমার প্রশ্ন, এর উত্তর আমার ভালো জানা নেই যে কেন এরকম ধরনের জায়গায় আমরা যাচ্ছি। এর থেকে ব্যতিক্রমী কিছু করতে গেলে আমাদের কি করতে হবে, যেমন এটা আমার থেকে যারা একটু ছোট শিক্ষা ব্যবস্থায় যোগদান করেছেন তাদের যখন
খুব গম্ভীর গলায় বলা হয় যে আমাদের এখন টিচারদের ফেসিলিটেটর হতে হবে, কারণ স্টুডেন্ট সেন্ট্রিক এডুকেশন। কিন্তু এই ব্যাপারটা কি করে তিনি 120 জনের ক্লাসে ঘটাবেন সেইটার উপায় কিন্তু আমরা বাতলাচ্ছি না। অর্থাৎ এই যে জায়গাগুলো, এইগুলোকে কিন্তু আমি ভালো কথা লিখতে পারি, কিন্তু ওই যেটা বুলা প্রথমেই বললেন যে ইমপ্লিমেন্টেশনের জায়গায় গিয়ে যদি আমি না নিশ্চিতভাবে জানি যে কি করে সেটা ইমপ্লিমেন্ট করব, তখন একটা গোলমাল হতে পারে। এইরকম অনেকটাই আলোচনা করা যেতে পারত, কিন্তু বা প্রশ্ন রাখা যেতে পারত, কিন্তু আমি উদ্গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছি আমাদের মূল বক্তারা কখন বলবেন, তাদের কাছ থেকে জানতে পারবো এবং প্রয়োজন হলে প্রশ্ন করতে পারবো। আমার খালি একটাই জিনিস মনে হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ এইভাবে এটা লিখেছিলেন বলে আমার মনে হয় না, কিন্তু আজকের আমাদের আলোচনার সাথে এর একটা সম্পর্ক গড়ে তোলা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ যখন এই গান বেঁধেছিলেন, ও ভাই কানাই কারে জানাই দুঃসহ মোর দুঃখ, 3টে 4টে পাশ করেছি নয় নিতান্ত মুখ্য, তুচ্ছ সারে গামায় আমায় গলদ ঘর্ম ঘামায়, বুদ্ধি আমার যেমন হোক কান দুটো নয় সূক্ষ্ম, ও ভাই কানাই কারে জানাই। তো শিক্ষা ব্যবস্থার বর্তমান অবস্থায় মাঝে মাঝে এই গান গাওয়া ছাড়া আর কোনো কিছু আমার মনে আসে না। ধন্যবাদ আপনাদের সময় দেওয়ার জন্য। Professor Thakur as usual gave us a so-called holistic situation that a physicist, biophysicist can sing, an appropriate one. No, this is written by Rabindranath 100 years ago, roughly. And Shantidev Ghosh was the first person to sing this song. এর আরও ভালো দুটো জায়গা আছে, আমি নিজেকে লোভ সামলাতে পারছি না। বান্ধবীকে গান শোনাতে ডাকতে হয় সতীশকে, আমার তো গলায় সুর নেই, মানে আমার ভরসা এটাই। হৃদয়খানা ঘুরে মরে গ্রামোফোনের ডিস্কে, কণ্ঠখানার জোর আছে তাই লুকিয়ে গাইতে ভরসা না পাই। স্বয়ং প্রিয়া বলেন তোমার গলা বড়ই রুক্ষ, এই বড় মোর দুঃখ কানাই রে, এই বড় মোর দুঃখ। সো গানও গাওয়া যায়, পারফর্মিং আর্টস আছে SNUতে, and that's one of the things we really are proud of, that it's not in other universities. Because আমি ঠিক জানি না, সক্রেটিস নাকি বলেছিলেন গান আর ফুল যে ভালোবাসে না সে খুন করতে পারে, অ্যান্ড এটা পরম্পরায়, সেটা সক্রেটিসের কোনো বইয়ে লেখা আছে বলে আমি পাইনি। তো ওটা একটা সাধারণ কথা, গান ভালোবাসে না, ফুল আমি ছেড়ে দিলাম, কস্টলি হয়ে গেছে আজকাল, কিন্তু গান তো সেরকম হয়নি। গান নিজে নিজেও বাথরুমে গাওয়া যায় এবং নিজেকে ভালোবাসা যায়, তো সেটা বোধহয় একটা এক্সপ্রেশনের জায়গা হতেই পারে আড্ডা বৈঠকে। আমাদের প্ল্যানও তাই আছে যে আমরা পারফর্মিং আর্টসের লোকেদের নিঃসন্দেহে আমরা সবাইকে ডেকে একটা ঘটবট করতে চাইছি। আমরা যেটা করতে চাইছি যে একটুখানি খোঁচা দিয়ে দিতে চাইছি, যাতে এই পরীক্ষা নম্বর এ গ্রেড হলো না, আজকে এই হবে, আমি চাকরি পেলাম না, আমি আমেরিকা যেতে পারলাম না, ইঞ্জিনিয়ার কিন্তু ডলার নেই, বড় দুঃখের কথা। এখন তো একটা ক্যাটেগরি হয়েছে, ডলার ভিন ইঞ্জিনিয়ার আর ডলার সহ ইঞ্জিনিয়ার। আইটি পড়লেই ডলারের প্রশ্ন আসছে, মা বাবারাও আজকাল প্রথম থেকে ভেবে থাকেন। তো এইগুলো আর কি আমরা একটু খোঁচাতে চাইছি, যদি কোনো কারণে আড্ডা দিতে দিতে হঠাৎ করে আমরা বুঝতে পারি না এটা নয় ওইটা। রবীন্দ্রনাথ দুঃখ করে বলেছিলেন না, কলে যাই 10টার ঘন্টা বাজে, মজুরও ঢোকে ছাত্রও ঢোকে, আবার 4টের ঘন্টা পরে মজুরও তা পেরিয়ে আসে, কি প্রোডাকশান দিল, ছাত্রও তার ব্রেইনে ঝুলি করে নিয়ে আসে, এসে মুখস্থ করে। সেই জন্য আধুনিক শিক্ষা যা ব্রিটিশ এবং মেকলে প্রবর্তন করেছিলেন তাহা কেরানি বানাইয়াছিল এবং গরুর গাড়ির সঙ্গে নিয়ন লাইট যোগ করিয়াছিল। আমাদের প্রচেষ্টা যে আমরা আবার ফিরিয়ে আনি, এবং আমাদের দেশে এখন রবীন্দ্রনাথ পড়ে না, টেগোরের 2-4টে ট্রান্সলেশন পড়তে পারে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ পড়ে না। সুতরাং আমরা বোধহয় ফিরিয়ে আনতে পারি সব কারিকুলাম সিলেবাসে
রবীন্দ্রনাথ যা যা বলে গিয়েছিলেন এবং সায়েন্স টেকনোলজি সম্বন্ধেও বলে গিয়েছিলেন, রুরাল ডেভেলপমেন্টে প্রচুর বলে গিয়েছিলেন, কিন্তু কোন সিলেবাসে রবীন্দ্রনাথ আছে এগুলো এসএনইউতে আছে, কিন্তু বেশিরভাগ জায়গায় নেই। বললাম না, টেগোরের 2-4টে কবিতা আপনি জানতে পারবেন। বাংলাটা যদি ইংরেজি করে পড়ানো হতো তাহলে কোনো অসুবিধা হতো না। আমার ছেলে ভাই বাংলাটা ভালো জানে না, ভবানী প্রসাদ মজুমদার। ফলে এইগুলো মনে করিয়ে দেওয়ার জন্যই এই আড্ডা বৈঠক, কাউকে কোনো রকম বায়াসের জন্য নয়। আমি এবার এই সেশনটা শেষ করে দিতে চাই, কারণ সুকান্ত দা অমিতাভদার জন্য সবাই অপেক্ষা করছেন। তার আগে যিনি ফটোগ্রাফার এসেছিলেন তিনি গেলেন কোথায়? তার একটা ওনার একটা অনুরোধ ছিল যে আমরা সবাই মিলে এখানে দাঁড়াবো, উনি একটা ছবি তুলবেন, তুলে ওনার খবরের কাগজের জন্য, তাহলে পারপাস সার্ভড হয়। ওই যে এসে গেছেন। হ্যাঁ, এখন চাইছেন সবাই হচ্ছে ভিসি, প্রভিসি, মেন্টর, স্পিকার্স। আপনি একটা তো ছবি তুলবেন দর্শকদের বা অডিয়েন্স, আমাদের দর্শক নেই, আমাদের আড্ডা পার্টিসিপেন্টস, সেটা তুলেছেন? আচ্ছা, তাহলে একটু আসতে হয়। আমি একটু সবাইকে অনুরোধ করবো, সুকান্ত দা, অমিতাভ দা, ভিসি স্যার, প্রফেসর বাসু, অশোক দা স্যার। না, অশোক দা আসতে হবে, এটা কোনো গাড়ি কথা না। তো ভাই কানাই আসতে হবে, কি আবার কি বসে না, ও দাঁড়িয়ে চাই না, ওরা বসে যাচ্ছে।
We have now two stalwarts for whom we all are awaiting to listen to. I don't want to give any introduction of them because they are very known. So we will felicitate now Amitabh Rai Chaudhuri. Polumi, please. একটু ক্যামেরার দিকে সামনে করো। পৌলমী তুমি নিয়ে রাখো। হ্যাঁ হ্যাঁ, সঞ্চারী অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডিপার্টমেন্ট অফ পলিটিক্যাল সায়েন্স, আর পৌলমী হলো আর্কিটেকচার। সুকান্ত দাকে ফেলিসিটেট করো। তুমি তো বলেছো আমি প্রফেসর সুকান্ত চৌধুরীর ফ্যান, তাই না? আমি তোমাকে এই চান্সটা দিলাম। সুকান্ত দা, আমরা টস করে আপনি প্রথমে বলবেন। টস করে ফেলেছি আমি আর অশোকদা। হ্যাঁ, সব টস হয়ে গেছে আমাদের। আপনি বলেছেন 20 মিনিট, এখন 3:40। 4টে মানে বন্ধ করুন মানে কি আমি আপনাকে? হ্যাঁ, এটা বলা উচিত আমার? আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি যদি উচিত বলেন তাহলে আমি বলবো। ঠিক আছে, হ্যাঁ নিশ্চয়ই, আমিই তো বসে বলছি। আপনাদের সকলকে নমস্কার। এবং আমি আমার এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার এই প্রথম আগমন, এবং কিন্তু এখানে যে এত একটা মানে এখানে যারা ডেকেছেন তারা সকলকেই প্রায় আমরা চিনি যারা, কিন্তু তাও এই যে এতটা একটা সুন্দর একটা ঘরোয়া অন্তরঙ্গ আবহাওয়া একেবারে গোড়া থেকে শুরু হয়ে যাবে, সে তার আমেজটা গোড়া থেকে বোধ করব, এটা আমার কাছে একটা বিশেষ প্রাপ্তি, এবং সেটার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং এটা উপভোগ করব, নিজেকেও একটু অভিনন্দন জানাচ্ছি। তবে যে বিষয়টা নিয়ে বলবো সেটা তো খুব একটা যে সব দিক দিয়ে খুব একটা প্রীতিকর বিষয়, খুব একটা আশ্বস্ত করার বিষয় তা তো নয়। এখন এও ঠিক যে একটা এত বড় একটা একটা জাতীয় শিক্ষানীতি, এটার ভিতরে ভালো জিনিসও থাকবে, খারাপ জিনিসও থাকবে। আমাদের সবসময় প্রবণতা থাকে যে খারাপ জিনিস নিয়ে বেশি বলার, সেটা হওয়া উচিত নয়। এবং কিছু কিছু ভালো জিনিস নিশ্চয়ই এই নতুন জাতীয় শিক্ষানীতির মধ্যে আছে, কিন্তু তার আগে একটা জিনিস বলে নেওয়া উচিত যে জাতীয় শিক্ষানীতি বলতে আমরা কি বুঝছি, মানে will somebody stand up with the real national education policy? মানে একটা তো বোধ হয় 2017-18 সালে যেটা প্রথম বেরোল, বিশাল একটা জিনিস 500 পাতার, এটা ড্রাফট এডুকেশন পলিসি বলা হলো। তার ভেতরে সব কিছুই আছে সেই বৈকুণ্ঠের খাতার মতো। মানে আমি একবার বলেছিলাম, পুরোপুরি ঠাট্টা করে নয়, যে মানে কাঁচি এবং আঠা পেলে ওই 500 পাতা থেকে কেটে কেটে দুটো আলাদা শিক্ষানীতি করা যায়, যেটা একটা আরেকটা সম্পূর্ণ বিপরীত, কিন্তু দুটোরই বালবাসলা কিন্তু ওটার মধ্যে লুকিয়ে আছে। তারপরে কিছুদিন সময় গেল, ওটা পুরোপুরি সরকারের হাতে পড়লো, এবং তারপরে যেটা যে অভিশাপটা কিন্তু দুনিয়ার এবং আমাদের দেশের কিছু লোকের কাছে একটা আশীর্বাদ হিসেবে এসেছিল, সেটা হচ্ছে যে আমাদের অতিবারী। তখন কিছু কিছু লোকে চুপচাপ নিজেদের কিছু কাজ নীরবে হাসিল করতে পেরেছিলেন লোকচক্ষুর আড়ালে, এবং তাদের ভেতরে একটা খুব বড় গোষ্ঠী ছিলেন ভারত সরকারের আমলারা। তারা অনেক খুব বিতর্কিত বিষয়ের যে আইন কানুন বা নীতি তখন ঠিক করা হচ্ছে, সেগুলো তারা চুপচাপ, কেউ দেরাদুন, কেউ নৈনিতাল, এসব ভালো ভালো জায়গায় গিয়ে, তখন এসব জায়গায় ধস নামেনি, তারা এক একটা নিটোল একটা নীতি বার করে জাতিকে উপহার দিলেন। খুব একটা তখন আরও তো বিতর্কে জড়াবার, আপত্তি করার এমনিতে যেটুকু হতে পারতো তাও উপায় ছিল না। তার একটা হচ্ছে এই, ফলে ওই সেই 500 পাতার নীতি, সেটা শেষ পর্যন্ত গিয়ে দাঁড়ালো একটা বোধহয় 60 থেকে 70 পাতার
একটা ডকুমেন্টে, যেটা কিন্তু একটা জাতীয় শিক্ষানীতির পক্ষে যথেষ্ট ছোট, এবং সেখানে একটা ব্যাপার আছে। এটার এখন আমি পেশাগতভাবে আমি যাকে বলে মানে পাঠতত্ত্ব, যে টেক্সচুয়াল ক্রিটিসিজম, এটা নিয়ে কারবার করি। মানে এটা নিয়ে একটা খুব ভালো একটা বিশ্লেষণ করা যায়। ওই যে শেষ যে জাতীয় শিক্ষানীতি, ওটা কিন্তু একটা নয়, দুটো, এটা আমরা জানি না। আপনি সেটা আমি আবিষ্কার করলাম যখন এই 2020 সালে এই মানে চূড়ান্ত নীতিটা প্রকাশ পেল। একজন সাংবাদিক আমার মতামত জানতে এসেছিলেন, তারপরে দেখা গেল যে তিনি যে শিক্ষানীতির কথা বলছেন আমি সেটার কথা বলছি না, কারণ তাদের কাছে, সাংবাদিকদের কাছে একটা প্রেস কপি একদিন বিতরণ করা হয়েছে, তার 24 ঘন্টা বাদেই ইউজিসির ওয়েবসাইটে ওটা আপলোড করা হয়েছে, যেখান থেকে আমরা সকলেই ডাউনলোড করে সেখান থেকে বোধহয় সেটাই আমাদের কাছে আছে, সেটা আমরা দেখি। এই দুটোর ভেতরে কিন্তু যথেষ্ট তফাৎ, এবং সেটা কোথাও ঘোষিত নয়। এবং বিশেষ করে তফাৎ উচ্চশিক্ষা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থায়। কাজেই ওই যে সেই উইচ ন্যাশনাল পলিসি, এটা কিন্তু সত্যি একটা প্রশ্ন। এবং তারপর আমি জানি না, এখন হয়তো সেভাবে যদি কেউ মানে মাসে মাসে অন্তত 6 মাস অন্তর অন্তর একবার করে নতুন করে ডাউনলোড করতো ইউজিসির থেকে, তাহলে ওই ওয়েবসাইট থেকে, তাহলে হয়তো দেখা যেত যে সেই তার মধ্যে আরও কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। সেটা ঘটেছে কিনা জানি না, কিন্তু এই একটা ঘটেছে ঠিকই। যাই হোক, এ নিয়ে আর সময় নষ্ট করবো না, এই তো 5 মিনিট চলে গেল। তবে আমি যেটা করব, শুনুন, ঠিক যুক্তি দিয়ে তথ্য দিয়ে কোনো কিছুই তো 5 মিনিটের ভেতরে বা 15 মিনিটের ভেতরে বলা যায় না। আমি যেটা করব সেটা কোনো মানে একটা সৎ বৌদ্ধিক আলোচনা সেভাবে হতে পারে না। এটা হচ্ছে যে আমি কতগুলি আমার মত বা আমার যা ধারণা হয়েছে, ইমপ্রেশনস যেগুলি হয়েছে জাতীয় শিক্ষানীতির থেকে, সেগুলি আপনাদের সামনে উপস্থিত করব, প্রায় কোনো রকম যুক্তি বা তথ্য বাদ দিয়ে। আপনাদের খটকা লাগতেই পারে, পরে আলোচনার সময় সেই যুক্তি তথ্যের আদান প্রদান করা যাবে। যেটা আমি বিশেষভাবে যাতে মুগ্ধ হলাম, যে এটা আমি জানি না যে কটা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আমাদের দেশে হতে পারত, যে উপাচার্য এবং সহ উপাচার্য দুজনেই প্রধানত কথা বললেন, উপাচার্য বিশেষ করে কথা বললেন পুরোপুরি স্কুল শিক্ষা নিয়ে। সত্যি এটা তো মানে আমারও পুরোপুরি নিজের কর্মজীবন তো উচ্চতর শিক্ষা নিয়ে, কিন্তু স্কুল শিক্ষার গুরুত্ব এই অবসরের পর একটু একটু বোঝার চেষ্টা করছি, একটু একটু সে জগতে প্রবেশ করার চেষ্টা করছি। এবং এটা যে কি চূড়ান্ত গুরুত্ব, এবং এটা যদি কোনোভাবে ঠিক করা যেতে পারে, তাহলে প্রায় আমার মনে হয় যদি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তুলে দেওয়া হয়, তাহলেও দেশটা একরকম ভালোই চলবে। আর উল্টোটা যে কি হচ্ছে সে তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি। তো এবং যদি জাতীয় শিক্ষানীতির ভেতরে ভালো জিনিস কিছু থাকে, সেটা হচ্ছে ওই যে কথাটা দিয়ে ধ্রুবজ্যোতি শুরু করেছিলেন, আমিও ঠিক বলবো, সেই একে ইসিসি, আর্লি চাইল্ডহুড কেয়ার অ্যান্ড এডুকেশন। সঙ্গত আমরা তো আজকাল সব খুব অ্যাক্রোনিম নিয়ে আমরা সকলেই পছন্দ করি, সরকার খুবই পছন্দ করেন যে অনেকগুলি শব্দের অধ্যাক্ষর দিয়ে একটা শব্দ বানানো। এখন জানি না এটাও কোনো পণ্ডিত মানুষ তাদের বলেছেন কিনা, একে শব্দটা ইসিসি ল্যাটিনে, এটার মানে হচ্ছে দেখো, দেখো কি করেছি। আচ্ছা, এটা সম্ভবত কাকতালীয়, হয়তো অত ভেবেচিন্তে করেননি। যাই হোক, এখন এই প্রস্তাবটা যেটা আমরা সেখানে পাচ্ছি, এটা হচ্ছে যে অঙ্গনওয়াড়ির সঙ্গে প্রাথমিক স্কুলের প্রথম 2টো ক্লাস, প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণী, এগুলো মিশিয়ে দেওয়া হবে, এবং শিশুদের পরিচর্যা পর্যবেক্ষণে শুরু করা হবে প্রায় তাদের জন্মের থেকে 0 to 3 এই সময়টা। তারপরে তারা যাবে যেটা আজকের দিনে অঙ্গনবাড়ি, তারপরে আজকের দিনে যেটা প্রাথমিক ক্লাস স্কুলের প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণী, কিন্তু এই 5 বছর হবে ইন্টিগ্রেটেড। এটা একটা অসাধারণ একটা প্রস্তাব আমার মনে হয়। এর ডিটেলস কিচ্ছু ওখানে দেওয়া নেই, কিন্তু যদি ঠিক করে সদিচ্ছা নিয়ে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরা কিছু ভেবে চিন্তা করেন, তাহলে একটা অসাধারণ জিনিস হতে পারে, যাতে সত্যি আমাদের দেশের গরিব ঘরের ছেলে মেয়েদের তাদের একটা একেবারে প্রথম দিন থেকেই তাদের জীবনটা একটা অন্য দিকে ঘুরে যাওয়ার অন্তত প্রস্তুতিটা হতে পারে, অন্তত মুখটাকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে, তারপরে কত অগ্রসর হয় কথা। আপনারা দেখবেন যে জাতীয় শিক্ষানীতি নিয়ে ওই যে বিতণ্ডা সব হচ্ছে নানা দিকে, প্রধানত উচ্চশিক্ষা নিয়ে, উচ্চতর স্কুল শিক্ষা নিয়ে একাধটু কেউ একটা কথায় পর্যন্ত বলেছে এই একে নিয়ে?
কেউ বলেনি কারো এদিকে গা নেই, কারো এদিকে হুঁশ নেই, এবং সবচেয়ে বড় কথা এটার জন্য কিন্তু বিশাল টাকা খরচ করতে হবে। সেই টাকা খরচ করতে সরকার তো কিছুতেই রাজি হবেন এমন তো সরকারের সব রকম মতিগতি দেখেই মনে হচ্ছে না, এবং যা শিক্ষা বাজেট আমরা বছরের পর বছর দেখছি তাতে কিন্তু এটা আদৌ সেটা হচ্ছে না। এবং পরিকাঠামোর জন্যে আরো শিক্ষক নিয়োগ করার জন্যে, তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্যে বলা হচ্ছে যে যারা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, যারা তারা কর্মী আদৌ নন। এই যে একটা বিশাল একটা প্রবঞ্চনা চলছে অঙ্গনওয়াড়ি এবং আশা কর্মীদের নিয়ে, যে তারা তো স্বেচ্ছাসেবী, তাদের আমরা সামাজিক হিসেবে আমরা এই সামান্য 2-4 হাজার টাকা দিচ্ছি, আর কি চাই। কিন্তু এখন এই বিষয়টা অঙ্গনওয়াড়ির মানে কর্মীরা তাদের যে সত্যিকারের তাদের মানে জব স্ট্যাটাস কি, এটা সম্বন্ধে যে আমাদের শিক্ষানীতি যারা প্রণয়ন করেছেন তারা আদৌ অবগত আছেন, এটার কোনো লক্ষণ কিন্তু ওখানে কোথাও নেই। বলা হচ্ছে তাদের এই নতুন দায়িত্বের জন্যে কিছু প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে, কোথাও 6 মাস, কোথাও 1 বছর প্রশিক্ষণটা দেওয়া হবে অনলাইন, যাতে তাদের যেটা দৈনন্দিন কাজ সেটাও তারা সঙ্গে করে যেতে পারে। এইভাবে একটা এরকম যুগান্তর আসবে, যুগান্তরকারী একটা শিক্ষা ব্যবস্থা আসবে। এবং যে পরিকাঠামো, তার টাকা, সেটা যে একটা টাকা পেলেও সে তৈরি করে বিরাট কর্মকাণ্ড। এখানে একটা কথা বলছি, এটা মানে খুব ক্ষীণ কণ্ঠে অতিবারীর সময় আমি এটা একটু লেখালেখি করেছিলাম, সেগুলো কারোরই নজরে আসেনি, বা যাদের নজরে এসেছে তাদের নজরে এসে কোনো লাভ নেই, এবং একেবারেই মানে আমি আশাও করিনি যে নিয়ে কোনো আলোচনা হবে, কিন্তু তাও একটা প্রস্তাব একটা আমার মাথায় এসেছিল যে অতিবারীর সময় আমার একটা সুযোগ আসছে যে স্কুল এবং অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র সবগুলো এখন বন্ধ। ইচ্ছে মতো সেখানে এখন যদি আমরা কিছু সত্যি কিছু নির্মাণ কার্য করতে চাই, আর করতেই মানে বাড়িঘর বানাতে চাই, জিনিসপত্র বসাতে চাই, সেগুলো করতে পারি। এবং এই সময় যখন একেবারে প্রথম প্রকোপটা কেটে যাওয়ার পরে যখন মনে করা হলো যে ওই যে 100 দিনের প্রকল্প যে মনরেগা, সেটাতে আবার জোরদার করে সারা দেশে কর্মসংস্থান করতে হবে দেশের মানুষদের। ওই মনরেগার টাকায় এই সারা দেশ জুড়ে অঙ্গনওয়াড়ি এবং প্রাথমিক কেন্দ্রে সেগুলি যদি পুনর্গঠনের যে শ্রমের যেটা দরকার, সেই শ্রমের ব্যবস্থা হয়ে যেত। তখন বলা হচ্ছে যে আমরা কিক স্টার্ট করে কতগুলি খুব মৌলিক যে শিল্প, যেমন সিমেন্ট, ইস্পাত, এগুলি চালু করতে চাই। দেখুন তো দেশ জুড়ে যত অঙ্গনওয়াড়ি, যত কেন্দ্র, প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র, সেগুলো যদি এক একটা 2টো করে ঘর বানানো হয়, তাহলে আর সব ছেড়ে দিচ্ছি, ইস্পাত এবং সিমেন্ট ব্যবসা সেটা তো একটা তুঙ্গে উঠে যেত। বলা বাহুল্য, তখন আমরা সেন্ট্রাল বিস্তার থেকে শুরু করে আরো অন্য অনেক কিছু করার কথা ভাবছি। তখন এই কোথায় গ্রামেগঞ্জে 2টো ঘর কোথায় তৈরি হবে, আর চোখে পড়বে না, টিভিতে উঠবে না, জি মানে এটা এই ধরনের কথা হয়তো আরো অনেকেরই মাথায় এসছে, কখনই ধর্তব্য মনে হয়নি। যাই হোক, যে অল্প সময় স্কুল শিক্ষার যে পরবর্তী পর্যায়গুলো সম্বন্ধে আমি বেশি কিছু বলবো না, যেটা গুরুত্বপূর্ণ নয় বলে নয়, কিন্তু খুবই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু মানে সব কথা বলা যায় না বলেই 2টো জিনিস বলছি। একটা হচ্ছে, যেটা একটা কথা খুব বড় করে বলা হচ্ছে যে স্কুলগুলিকে ক্লাস্টার করা হবে, যে মানে প্রথমত যেগুলি আনভায়াবল বা আনইকোনমিক স্কুল, যেগুলো মানে খরচে পোষাচ্ছে না, সেগুলি আমরা জুড়ে দিই, কতগুলি স্কুল একত্র করে দিই। এবং তারপরেও কতগুলি স্কুলের যে যন্ত্রপাতি বা সরঞ্জাম বা পরিকাঠামো বা শিক্ষক, সেগুলিও আমরা পুল করে দিয়ে 4-5টা স্কুল নিয়ে একটা ক্লাস্টার হবে, তাদের এই সমস্ত যা সম্পদ সেগুলি সব সেই স্কুলগুলো একসঙ্গে পুল করে সদ্ব্যবহার করবে। এখন একটা ভালো দিক নিশ্চয়ই আছে, বিশেষত দামি সরঞ্জামের ক্ষেত্রে, বা যেখানে অনেকটা জমি দরকার, খেলার মাঠ কি অন্য কোনো কারণে জমি, একটা গবেষণাগার করতে হবে। কি যদি গ্রন্থাগারই
একটা সমবেতভাবে একটা গ্রন্থাগার করা যায় কি, একটা স্কুলে ছেলেমেয়েরা গিয়ে অন্য স্কুলের গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে পারে, খুব ভালো কথা। কিন্তু এটা মনে হচ্ছে যে কর্তাদের মাথায় বোধহয় একটাই চিন্তা ছিল, সেই নহিলে খরচ বাড়ে। কারণ যেটা সবচেয়ে চিন্তার কথা সেটা হচ্ছে যে এটা হয়তো কার্যকর হতে পারে আবার একটা ব্যবস্থা শহরাঞ্চলে, যেখানে কাছাকাছি একাধিক স্কুল আছে, যেখানে সত্যি একটা এরকম শেয়ারিং, একটা পুলিং এটা হতে পারে। গ্রামাঞ্চলে, বিশেষত একটু দুর্গম অঞ্চলে, যেখানে দূরে দূরে স্কুল, এবং এটা মানে শিক্ষার অধিকার আইন অনুসারে অন্তত প্রাথমিক স্কুল বিশেষ করে, সেটা তো আইন বলছে 1 কিলোমিটারের মধ্যে থাকতে হবে শিশুর বাসগৃহের মধ্যে, তত কাছাকাছি থাকতে হবে। পরবর্তী পর্যায়ে স্কুলগুলি কয়েক কিলোমিটারের ভেতর থাকতে হবে, এবং সেক্ষেত্রে বহু স্কুলেই ছাত্র সংখ্যা সেই ভায়াবল বা ইকোনমিক পর্যায়ে পৌঁছবে না। এক্ষেত্রে কি হবে? স্কুলগুলোকে তুলে দেওয়া হবে, নাকি সেখানে মানে টাকা কড়ি আরো কমিয়ে দেওয়া হবে, শিক্ষকের সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হবে? আমাকে একজন যিনি এসব নিয়ে একটু চর্চা করেন, একজন খুব দরদি শিক্ষক, স্কুল শিক্ষক, তিনি আমাকে বলেছিলেন যে দেখুন, এই নিয়মগুলো যদি মানা হয়, যে গাইডলাইন্স ঠিক শিক্ষানীতির ভেতরে নয়, তার পরবর্তী কয়েকটা দলিলে যে বলা হয়েছে, সেখানে যে এই নীতি যদি সত্যি অক্ষর অক্ষর মানতে হয়, দার্জিলিং জেলায় একমাত্র কয়েকটা বড় শহরের বাইরে যতগুলো স্কুল আছে প্রত্যেকটা তুলে দিতে হবে, কারণ কোনোটাই ওই স্কুল প্রতি এতজন ছাত্র নেই। এখন সন্দেহ হয় যে এই সমস্যাটা মোকাবিলার জন্য আরো দুটো কথা বলা আছে ওই জাতীয় শিক্ষানীতিতে। আপনি দেখবেন মানে শিক্ষানীতির 3.5 থেকে 3.7, 3.5 থেকে 3.7 এই ধারাগুলো পড়ে দেখবে, পড়লে শরীরে রোমাঞ্চ হয় জানেন। অথচ এত বড় একটা দলিলের ভেতরে এগুলো আমাদের চোখে নাও পড়তে পারে। সেখানে বলা হচ্ছে যে যাতে খুব সহজেই বেসরকারি কোনো সংগঠন স্কুল স্থাপন করতে পারে, বা সরকারও দরকার মতো করতে পারে, আমাদের এই যে অনেক কিছু বেঁধে ধরা বাঁধা আছে যে স্কুল হলে এই চাই ওই চাই, ন্যূনতম এতগুলি শিক্ষক, এইসব সরঞ্জাম, এইসব এতগুলো ঘর দরকার, এত দরকার নেই। তার বদলে আমরা এই নিয়মগুলো শিথিল করে ভাবতেই পারি এমন একটা অবস্থা যেখানে ইনপুটটা হবে কম কিন্তু আউটপুটটা একই থাকবে। মানে আমি অন্যরকম অনুবাদ শুরু করেছি বলে সেটা বলেছেন, কিন্তু এই অনুবাদ করার দরকার নেই, বা যদি করতে হয় আমি সেটা করতে অক্ষম। তার চেয়েও মারাত্মক একটা কথা আছে ওই 3.5 দেখবেন, সেখানে স্পষ্ট বলা আছে যে সব বাচ্চা যে পুরোপুরি মানে পুরো সময়ের জন্য স্কুলে যাবে এমনও নয়, এমন ব্যবস্থা থাকবে যে ছেলেমেয়েরা পুরোপুরি স্কুলে যেতে পারছে না, তাদের ওই যে বর্তমানে যে ওপেন স্কুলিং সিস্টেম আছে, যেটা শিশু শ্রমিকদের জন্য বা ড্রপ আউটদের জন্য, কোনো একটা সুস্থ শিক্ষা ব্যবস্থায় যে ব্যবস্থা যে ধরনের প্রতিষ্ঠান তুলে দেওয়া উচিত, বলা হচ্ছে সেগুলি রাখা হবে, এবং কিছু ছেলে মেয়ে তারা আনুষ্ঠানিকভাবে স্কুলে যেতে পারবে না, তাদের এখনো ওইটাই গতি হয়ে চলবে। এ কথা একেবারে ইন সো মেনি ওয়ার্ডস এটা কিন্তু আমাদের নতুন জাতীয় শিক্ষানীতিতে লেখা আছে। কি বলবেন বলুন? এসব ভাবলে তারপরে উচ্চশিক্ষা নিয়ে আমরা কি চিন্তা করছি না করছি, এটা তো প্রায় অবান্তর মনে হয়। তবে আবার এটা নিয়ে এখন আমি আর সময় বাড়াবো না, আমার সময় পেয়ে এসে আমি ওই ধ্রুবজ্যোতির পদাঙ্ক অনুসরণ করি, মহাজনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমিও এই স্কুল শিক্ষা সম্বন্ধে বেশিরভাগটা বললাম। এটা তার জন্য আমার কোনো ক্ষোভ বা অনুশোচনা আমি বোধ করছি না, কিন্তু উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে যে 2-4টে যে কথা এই 2 মিনিটের ভেতরেই আমি সূত্র ধরিয়ে যার কথা ভাবছি, সেগুলো হচ্ছে যে প্রথমত ওই যে মানে উচ্চশিক্ষার কোন স্তরে কত বছর ছাত্ররা পড়বে, যে এই যে 4 বছরের একটা আন্ডারগ্র্যাজুয়েট কোর্স হবে, প্রতি বছরের মানে প্রথম বছর থেকেই ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে আসতে পারে। একদিকে এটা কিন্তু খারাপ নয় যে যদি 1 বছর পরেও কেউ বেরিয়ে আসে, সে শুধু একেবারে মানে আমি আর পারলাম না, আমি ফেল করে গেলাম, আমি ড্রপ আউট, সেটা না ভেবে আমি একটা সার্টিফিকেট হাতে পেলাম।
সেটার একটা মূল্য থাকবে। এটা কিন্তু ধারণাটা খারাপ নয়। আমি কিন্তু এটাকে ইতিবাচক পদক্ষেপ বলে মনে করি। যেগুলো ভালো দিক আছে শিক্ষানীতির, এটাও তার একটা বলে আমি মনে করি। কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে যে তারপরে কি হবে, যে 3 বছর বাদে ছেলেমেয়েরা যে ডিগ্রিটা হাতে পাবে যদি পুরো 3 বছর পড়ে, সেটা হচ্ছে যাকে আজকে আমরা বলি পাস কোর্স, যেটার কিন্তু এখন কিছু শিখতে পারবে, হয়তো তার জন্য কিছু একটা কর্মসংস্থান হতে পারবে, এই হারে ছেলেমেয়েরা পড়ে। কিন্তু এটার কোনো রকম মানে এর থেকে কোনো রকম প্রতিশ্রুতি কিছু তারা পায় না। আরও 1 বছর পড়লে অনার্স কোর্স হবে। অর্থাৎ এখন যে অনার্স কোর্স 3 বছরের ছেলেমেয়েরা পড়ছে, 4 বছর পরে কার্যত তারা অতিরিক্ত কি পাবে? বেশি কিছু পাবে কি নাকি কম পাবে? কারণ ওই যে দি অনার্স কম্পোনেন্ট, একটা বিষয়ে বেশি ভালো করে পড়া, সেইটা কিন্তু মাত্র 1 বছর হবে। কাজেই শেষ পর্যন্ত তারা কি বেশি শিখে বেরোবে নাকি কম শিখে বেরোবে? এবং তার সেটাই একটা স্তরের ওপরে নম্বর উঠলে, এবং আমরা সকলেই জানি এটাও আমি খারাপ পুরোপুরি বলছি না, কিন্তু এটার একটা ইতিবাচক দিক আছে যে সেমেস্টার সিস্টেমে নম্বর খুব বেশি ওঠে। অতএব যেটা বলা হচ্ছে 75% বেশি নম্বর পেলে সেটা কিন্তু সেমেস্টার সিস্টেমে পাওয়া, মানে গ্রেড সিস্টেমে পাওয়া, যে 75 গ্রেড ব্যবহার না করে সিজিপিএ যেতে না গিয়ে কেন শতাংশের নম্বরের কথা বলা হচ্ছে তা আমি জানি না। যাই হোক, সেটা যদি বলা হয়, ওই স্তরের নম্বর কিন্তু বহু ছেলে মেয়ে পাবে, এবং তাদের বলা হবে তারা উইথ রিসার্চ তারা অনার্স ডিগ্রি পেয়েছে এবং তারা সরাসরি পিএইচডি করতে পারে যাবে। এটা শুনলে কিন্তু সত্যি আতঙ্ক হয়, সেই গবেষণার মান কি হবে। যে এবং এর সঙ্গে হয়তো যুক্ত এই ব্যাপারটা যে ইউজিসি এটাও এরকম একটা পরিকল্পনা ভাবছে যে পিএইচডি না হলে কেউ কলেজে পড়াতে আসতে পারবে না। সুতরাং পাইকারি হারে আমাদের পিএইচডি চাই, এবং সেটা নিশ্চিত করার জন্য পাইকারি হারে পিএইচডি কোর্সে ভর্তি করতে হবে। অতএব এই সুগম পথ মাঝখান থেকে মাস্টার্স কোর্সগুলো মার খাবে। এখন মাস্টার্স কোর্সে কিন্তু হচ্ছে যেখানে বলা যেতে পারে মানে সর্বজনীন উচ্চশিক্ষায়, একটু সোনার পাথর পাটির মতো হয়ে গেল ব্যাপারটা, তবু মানে সর্বজনীন উচ্চশিক্ষা, যেটা মনে করি যে একটু মানে অন্তত মধ্যবিত্ত সমাজে তো মানে ব্যাচেলার্স ডিগ্রি না পেলে কেউ বলতে গেলে শিক্ষিত বলেই তাদের মনে করা হয় না। কিন্তু তারপরেও যাদের হয়তো শিক্ষকতা করার জন্যই হোক বা গবেষণা করার জন্য হোক, অন্য কোনো কারণে সত্যি আরেকটু গভীরে যেতে হয় বিষয়টায়, তারা কিন্তু ওই প্রথমে এমএসসি এবং তারপরে এমফিল ইত্যাদি কোর্সে এই স্তরগুলোর মধ্যে দিয়েই তারা সেই বাড়তি বিদ্যাটা আয়ত্ত করে, যার পরে তারা যদি চায় তারা গবেষণা করতে যেতে পারে। এখন এর ফলে যে একটা অদ্ভুত একটা টেলিস্কোপিং হয়ে যাচ্ছে, যে ব্যাচেলার্স কোর্স পড়ার পরে, এবং সেটাও যে আগের চেয়ে তারা খুব একটা বেশি ভালো করে পড়বে, আরও ইন্টেন্সিভলি পড়বে এমন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। তারপরে সোজা তার রিসার্চ করতে যেতে পারবে। এবং এর ভেতর ইতিমধ্যেই কিন্তু নানা রকম আপোষ শুরু হয়ে গেছে। যেমন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়কে গত বছর দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা গত বছর ভর্তি হয়েছে, তাদের তো 3 বছরেই তারা অনার্স ডিগ্রি নিয়ে বেরোতে পারবে, এমন ছাড় তাদের দেওয়া হয়েছে। কেন? যদি তাদের দেওয়া হয় তাহলে বাকিদেরই বা না কেন? গত বছর দেওয়া হলে সামনের বছর নয় কেন? এসব প্রশ্নের জবাব নেই। যাকে এখানে আমি থামছি। আর বলার তো অনেক কিছু আছে গবেষণার ব্যাপার নিয়ে, ভয়াবহ ব্যাপার। কারণ গবেষণা যে বিশেষ করে একটা তার উপরে রাশ টেনে ধরার চেষ্টা হচ্ছে, সেটা নজরদারি খবরদারি করার সারেশোলা আনার চেষ্টা হচ্ছে, ওই জাতীয় শিক্ষানীতির মানে বিটুইন দ্য লাইন্স পড়লে কিন্তু সেটা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এবং সরকারের অন্যান্য যে নীতি, যেমন ইম্প্যাক্ট প্রভৃতি, যে মানে গবেষণার টাকা সরকারি সূত্রে উত্তরোত্তর এইসব প্রকল্পের মাধ্যমে দেওয়া হচ্ছে, সরাসরি শিক্ষা মন্ত্রক থেকে ইউজিসির মারফতে নয়। এখানে কিন্তু বেঁধেই দেওয়া হচ্ছে কতগুলো নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের বাইরে গবেষণা করা চলবে না। কাজেই যে কথাটা বলে আমি একটু শেষ করছি, ওরা তো খুব মানে আর কি হতাশ হয়ে যেন বলেছিলেন যে আমরা এখনো মানে স্বাধীনতার 75 বছর বাদেও আমরা সেই ব্রিটিশ
পন্থায় অনুসরণ করছি, আমরা যেন কেরানি সৃষ্টি করছি। আমি বললাম না, আমরা যে গণতান্ত্রিক সে নিয়ে আমাদের কোনো আমরা যথেষ্ট তার অবগত আছি, আমরা একটা গণতান্ত্রিক দেশে বাস করি। আমাদের এখন শিক্ষা ব্যবস্থার একটা নতুন একটা উদ্দেশ্য হয়েছে যে কেরানি তৈরি করা নয়, ভোটার তৈরি করা। গণতন্ত্রে আর আমরা কি চাই, এবং নতুন শিক্ষানীতিতে এটাই একটা খুব আমাদের বড় প্রাপ্তি হতে পারে। হ্যাঁ, তাহলে এখন আমরা কেরানি ভোটার তৈরি প্রতি। থ্যাংক ইউ সুকান্ত দা। আমি সুকান্ত দার এটা প্রশ্ন করব না, কারণ প্রশ্ন করার জন্য একদল লোক রয়েছেন, ইন্টারঅ্যাক্টিভ আড্ডার পার্ট, তারা আড্ডা প্লাস ইন্টারঅ্যাক্টিভ। আমি শুধু এবার অমিতাভ দাকে বলবো যে অমিতাভ দা তার বক্তব্য পেশ করতে। তবে গবেষণার ব্যাপারটা একটুখানি বললে বেটার হতো। Good afternoon. Good afternoon, everybody. When I was contacted by Professor Ashok Thakur, who I know for a very long time, when he contacted me and he said that they are going to have a meeting to discuss about education, not the education policy, but about education, then I said that perhaps I can speak about the new policy. Would that be okay? And he said, yes, that's fine. And I was particularly encouraged that my dear friend Sukanto Choudhury would be also speaking, because though we were in the same year in the same college, but we actually got to know each other better when we met later in life. And though we have known each other quite well, we have never been on the same forum before. So I thank this university, Sister Nivedita University, for providing such a forum. I restricted myself only to higher education, because I thought that that would fit naturally with this program, but I was mistaken, and I'm sorry for that. Please. You were not mistaken. That was the warn me about 4 or 5 minutes before, so that I can stop. Okay. All right. So this is the current scheme, and we know what the current scheme is. There's a 3-year undergraduate program, and there's honors, and then there's without honors, the pass of the general course, and then there is MPhil, and then there's PhD. Oh, full screen. So if I pull it, yes, the full screen. Okay, so this is the current system. So what is the background for this national policy on education, the new one of this year? Well, we have had 2 such policies before, and that we know, and all of them have very good targeted, they have very good goals, and we have achieved